योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामान्यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रेरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता
सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता, जगदांबा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति प्रजापति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता जाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्वगुरु, शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट पूर्णराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा, प्राणात प्रिया प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति, प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निर्मुक्त। ओम सच्चित अनंत आनंद घन आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓం వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, శాశ్వత బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా,
పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, కనీసం కనీసం కష్టాల్లోనైనా కలిసి ఉండండి. పరమాత్మ ఆదేశం. సుఖాల్లో కాకుండా కష్టకాలంలో, కష్టాల్లో కలిసి ఉండండి. కనీసం ఆదుకోండి. ఆపదల్లో, విపదల్లో, కష్టం, దుఃఖాల్లో, బాధల్లో కలిసి ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడే సుఖం. పరస్పర సహాయ సహకారాలను అందించుకోండి. అంతేకాదు, పరస్పరంగా అనుకూలంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. ఒకరికి అనుకూలంగా మరొకరు ఉండే ప్రయత్నం చేసినాం. పరస్పర అనుకూలత అవసరం. పరస్పరం సహకరించుకోవడం, సహాయం చేసుకోవడం ఎంత అవసరమో ఒకరికొకరు అనుకూలంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకరి బాధలను, భావాలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. భావాలను కూడా మన్నించాలి, గౌరవించాలి, మర్యాదనివ్వాలి. కనీసం కష్టకాలంలో కలిసి ఉండాలి. ఆపదలు కలిగినప్పుడు, విపదలు కలిగినప్పుడు, ప్రమాదాల్లో, బాధల్లో, విషాదాల్లో, సుఖాల్లో దూరం ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ కష్టాల్లో దగ్గర ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. అది శత్రువైనా పర్వాలేదు. కష్టాలు ఉన్నాయంటే, ఆపదలు, విపదలు ఉన్నాయంటే, సంపదల్లో దూరం ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ ఆపదల్లో, విపదల్లో కలిసి ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. కనీసం నైతికంగానైనా ప్రయత్నం చేయండి. ఏం చేయకున్నా పర్వాలేదు, మానసికంగానైనా అనుకూలంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. సంతృప్తిగా జీవించాలంటే, ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే, ఆనందితులు కావాలి. జీవనం ఆనందమయం కావాలి. ప్రసన్నంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి అంటే పెద్ద ఉపాయం ఇది. కష్టాల్లో కలిసి ఉండడం అవసరం. పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇక కష్టాల్లో కలిసి ఉంటే, ఆదుకుంటే, సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటే, అనుకూలంగా ఉంటే చాలు. కనీసం అనుకూలంగా ఉండండి మానసికంగానే. మోక్షం తర్వాత, మోక్షానందం అవన్నీ తర్వాత. ముందు సోపానాలు, ముందు మెట్లు ఇవి. ఈ మెట్లెక్కే ప్రయత్నం చేయండి. ఈర్ష్య ద్వేషాలు లేకుండా, అసూయ లేకుండా, పగలు లేకుండా, కసి, కుట్రలు కుతంత్రాలు లేకుండా ప్రయత్నం చేయండి. మంచి మార్గం నడవండి. ధార్మికులైనటువంటి వేద విద్వాంసులు, ఋషులు, మహర్షులు, మునులు, యోగులు వారు నడిచిన మార్గం నడవండి. దేవయానములు, ఆ మార్గములు, ఆ మార్గాల గుండా ప్రయాణం చేస్తే తప్పకుండా గమ్యం చేరుకుంటాం. సునాయాసంగా, సులభంగా. తృప్తిగా జీవించాలి, ఆనందంగా జీవించాలి. ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి, తృప్తినివ్వాలి. కష్టాలు ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆపదలు ఉన్నప్పుడు ఆదుకుంటేనే. అసలు ఆప్త బంధువు, ఆప్త మిత్రులు ఎవరు? ఆపదల్లో, విపదల్లో, కష్టాల్లో ఆదుకునేవారు. అది భగవంతుని యొక్క గుణం. అది ఈశ్వరోపాసనలో భగవంతుని గుణాలను మనం గ్రహిస్తాం, స్వీకరిస్తాం, స్థిరం చేసుకుంటాం. జీవితంలో నింపుకొని ఆచరించే ప్రయత్నం చేయడం అవసరం. సరైన మార్గంలో కృతజ్ఞులు కావాలి. క్రితం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. క్రితం సత్యం తెలుసుకున్న వారి యొక్క మార్గంలో మారని సత్యం ఋతం, భగవంతుని యొక్క సత్య జ్ఞానం. కృతజ్ఞుల గండి, అమృతాన్ని ఆస్వాదించండి. ఆనందాన్ని పెంచుకోండి. ఆనందితులు కండి. మాదయధ్వం
తృప్తిగా ఉండాలి, ఆహ్లాదం ఉండాలి, హాయిగా ఉండండి, ప్రసన్నంగా ఉండండి, మధుర రసాన్ని ఆస్వాదించండి, ఆనంద రసాన్ని ఆస్వాదించండి, అమృతాన్ని త్రాగండి. అమృతాహ పిబ. ప్రతి యుద్ధములో, ప్రతి కష్టములో వాజే వాజే అవత. ప్రతి వాజములో, ప్రతి సంగ్రామములో, ప్రతి కష్టములో అవత రక్షించుకోండి, కాపాడుకోండి. మన ధనాలు, మన సాధనాలు దేని కొరకు? దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ఉన్నప్పుడే. ప్రజలు కష్టపడి సంపాదించేది దేశ పౌరులు, నాగరికులు దేశం రక్షణ కొరకు ఉండాలి. అందుకే పన్నులు చెల్లించడం జరుగుతుంది. ప్రజల యొక్క ధనం ఎవరైతే దేశాన్ని, ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నారో వారి కోసమై ఉండాలి. త్రాగుబోతుల కోసం, దుష్టుల కోసం, దుర్మార్గుల కోసం, చెడు అలవాటున్న వారి కోసం మనం ధనం సంపాదించి ఇవ్వడం అవసరం లేదు. ఎవరికి మన సంతానమైన ఎవరైనా మన ధనం, మన కష్టార్జితం దేశం కోసం, ధర్మం కోసమే. ఈ ధనం ధర్మం కోసమే. అప్పుడు సుఖం లభిస్తుంది. సుఖానికి మూలం ధర్మమే, ధర్మానికి మూలం అర్థమే, అర్థానికి మూలం రాజ్యమే, అధికారం. అధికారం ఉండాలంటే ప్రజలందరూ ఒప్పుకోవాలి, ప్రజలందరూ సహకరించాలి, కష్టపడాలి, కష్టార్జితాన్ని ఇవ్వాలి, పన్నుల రూపంలో, సుంకాల రూపంలో. అప్పుడే దేశం కష్టకాలంలో ఉంది, అప్పుడు ఆదుకోవడం అవసరం. ఎదుటివారు కష్టంలో ఉన్నారు, ఆదుకోవడం. దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉండాలి, సమృద్ధిగా ఉండాలి అంటే అందరూ సహకరించాలి. ఇల్లు పరివారం బాగుండాలంటే ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ కూడా సహకరించాలి, పరస్పరం అనుకూలంగా ఉండాలి. అందరూ కూడా కష్టపడాలి, అందరూ ప్రసన్నంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, హాయిగా ఉండాలంటే అందరూ కష్టపడాలి. చేతనంత వరకు యథాశక్తి తమ శక్తిని అనుసరించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. తృప్తిగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. తృప్తా భవంతు మాధయధ్వం మధ్వా పిబత. ఆనంద రసాన్ని, మధుర రసాన్ని పిబత త్రాగండి. హృదయం ఉల్లాసంగా ఉండాలి, మనసు ప్రసన్నంగా ఉంచుకోవాలి. ఇదంతా ఉండాలంటే పరస్పరం సహకారం అవసరం, పరస్పరం అనుకూలంగా ఉండడం అవసరం. కనీసం కనీసం కష్టంలోనైనా, ఆపదలో, విపదల్లో కలిసి ఉండండి, సహకారం, సాయం అందించుకోండి. ఇది పరంపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం. ఈ ఆదేశం, ఈ ఉపదేశం, ఈ సందేశం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయం 9వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేద భాష 9వ అధ్యాయం 9వ అధ్యాయంలో 18వ మంత్రం, అష్టాదశ మంత్ర. ఈ మంత్రం వాజే వాజే అవత వాజినో నో ధనేషు విప్రాహ అమృతాః ఋతజ్ఞాః అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తా యాత పతిభిః దేవయానైః. దేవయానం ద్వారా, దేవయానముల ద్వారా ధార్మికులైన విద్వాంసులు ఏ మార్గంలో వెళ్ళినారో, జీవించినారో, ఆచరించినారో ఆ పతిభి, ఆ మార్గముల గుండా ప్రయాణం చేయండి, వెళ్ళండి, గమ్యం చేరుకోండి. ఈ మంత్రం, ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పరస్పరం ఎలా వ్యవహారం చేయాలి. రాజు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రజలు, అలాగే ఇల్లు, ఇంట్లో ఉన్నవారు, సమాజంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఎలా పరస్పరం సహకరించుకోవాలి, ఎలా వర్తించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే పరస్పర సహకారం లేకుండా అసలు ఏ కార్యం కూడా సిద్ధించదంటున్నారు. పారస్పరిక సహయోగమంతర నా కించిత్ కార్యం సిద్ధ్యతి ఇది విపత్తి కాలే సర్వేపి సంయుక్తాః స్యుః తదా ఏవ ప్రజా సంరక్షణస్య సర్వవిధ సుఖ శాంతేశ్చ సంభవ ఇది
తదుపాయం వర్ణయతి. ఈ ఉపాయం చెప్పడం జరిగింది, వర్ణించడం జరిగిందని పదవాక్య ప్రమాణించినటువంటి పండిత బ్రహ్మదత్తు జిజ్ఞాస గారు ఈ ఉపదేశానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. పారస్పరిక సహయోగం అంతర, పారస్పరిక సహాయం లేకుండా, పరస్పరం సహయోగం సహకారం అనుకూలంగా లేకుండా, అంతరంటే లేకుండా, నాకించిత్ ఏ కొంచెం కార్యం కూడా, ఏ చిన్న కార్యం కూడా సిద్ధించదు, సఫలం కాదు. విపత్తి కాలే సర్వేపి, విపత్తి కాలములో, కష్టకాలంలో సర్వేపి అందరూ కూడా సంయుక్తాసు, అందరూ కలిసి ఉండండి. తదాయివ అప్పుడే ప్రజా సంరక్షణ యొక్క సర్వవిధ సుఖ శాంతి, శాంతిష్ట అన్ని విధాల సుఖము శాంతి సంభవం, లేకపోతే లేదు. ఆ విషయంలో తదుపాయ, ఆ ఉపాయాన్ని ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది అని వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వాజయ్ వాజయ్ ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి. వశిష్ఠ ఋషి, నిన్న మంత్రంలో కూడా వశిష్ఠ ఋషి, నాభో నిర్దిష్ట ఋషి. వసించడం అంటే సరిగ్గా వసించాలి, సరిగ్గా నివసించాలి, సరిగ్గా జీవించాలంటే అటువంటి జ్ఞానం గురించి చెప్పడం జరిగింది. వశిష్ఠ ఋషి అంటే జ్ఞానం. ఈ మంత్రంలో జ్ఞానం ఏంటంటే సరిగ్గా జీవించాలి, విశేషంగా జీవించాలి. వశిష్ఠ దేవత బృహస్పతి దేవత. ఈ మంత్రం యొక్క విషయం బృహస్పతి. ఛందస్సు నిచృత్ త్రిష్టు ఛంద, స్వరం దైవత స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి సంధులు పదచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం రాయడం జరిగింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదపాఠము అంటే విడగొట్టిన తర్వాత పదాలు, శబ్దాలు. వాజే వాజ ఇది, వాజే వాజే, వాజే వాజ, ఈ వచ్చింది కాబట్టి వాజే వాజే అన్నారు, అది గమనించాలి. వాజే వాజా ఇది అంటే వాజే వాజే అంటే యుద్ధములో, కష్టాల్లో, ప్రతి కష్టంలో, ప్రతి ఆపదల్లో, ప్రతి విపదల్లో. అవత శబ్దాలు. అవత వాజినః నః ధనేషు విప్రాః అమృతాః కృతజ్ఞాః ఇతి కృతజ్ఞాః. అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తాః యాత పతిభిరితి, పతిభిః దేవయానైః రితి, దేవయానైః ఇతి, దేవయానైః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం వాజే వాజేవత వాజినో నో ధనేషు విప్రా అమృతారితజ్యాః అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తాయాత పతిభిర్దేవయానైః. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఓం వాజే వాజే అవత వాజినో నః ధనేషు విప్రాః అమృతాః కృతజ్ఞాః. ఈ విప్రాః అమృత మధ్యలో విసర్గ సంధి విడగొట్టుకుంటే విప్రాః అమృతాః కృతజ్ఞాః అంటే రాజపురుషులు ఎలా ఉండాలి, ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలి, మంత్రులు ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి. విప్రులు అంటే తెలిసి ఉండాలి. ప్రజాజీవనం ఎలా ఉండాలంటే సుఖంగా ఉండాలి, అమృతమై ఉండాలి. అంటే బ్రతికున్నప్పుడే జీవాన్ని ముక్తి, అంటే ముక్తిలో ఎటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం అటువంటి ఆనందాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తుండాలి ప్రజలు, ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అధికారులు, మంత్రులు, రాజులు. అంటే రాజ్యం ఒక మోక్షరాజ్యంలా ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది ఇందులో. విప్రాః అమృతాః ఋతజ్ఞాః అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తాః యాత పతిభిః దేవయానైః. నిన్న పన్నుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. పన్నులు ఇవ్వడం అవసరం ప్రజలు, ఎందుకంటే దేశం కోసం, ధర్మం కోసం కష్టకాలంలో తప్పకుండా సహకరించాలి అందరూ. అలాగే ఇంట్లో కూడా సహకరించుకోవాలి, అందరూ సహకరించుకోవాలి.
దేశం కోసమైనా, ధర్మం కోసమైనా, ఇంట్లో అయినా, పరివారంలో, బంధువుల్లో సహకరించుకునే అవసరం, సహకరించుకోవాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం, ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థాలు, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. వాజే వాజే, సంగ్రామే సంగ్రామే అంటే ప్రతి యుద్ధం యుద్ధంలోని, అన్ని రకాల యుద్ధాలలో, అన్ని రకాల కష్టకాలాల్లో, అన్ని సమస్యల్లో, అన్ని విపత్తుల్లో, ఆపదల్లో అని అర్థం. అవత, పాలయత, పాలించండి, రక్షించండి, పోషించండి. వాజన, వేగవంత, వేగంగా, ఎప్పుడూ కాదు, తర్వాత కాదు, వెంటనే స్పందించాలి రక్షించడానికి. నహ, అస్మాన్ మమ్మల్ని, ధనేషు ధనాలలో, విప్రాహ విద్యా సుశిక్ష జాత ప్రజ్ఞా, విప్ర అంటే ప్రజ్ఞ, ఎటువంటి ప్రజ్ఞ అంటే విద్యా సుశిక్ష ద్వారా పొందినటువంటి ప్రజ్ఞ ద్వారా, అటువంటి ప్రజ్ఞ ఉన్నటువంటి వారు అని అర్థం. ఇక్కడ విప్రులు, విప్రాహ. ప్రజాపతిర్వై విప్రో దేవా విప్రహ, శతపథ బ్రాహ్మణంలో ప్రమాణం చెప్పడం జరిగింది. ఏతే వై విప్ర యదృశ్య, విప్రుల ఋషులు, ప్రజాపతి విప్రుడు, విద్యా సుశిక్ష ద్వారా పొందినటువంటి ప్రజ్ఞ ఉన్నటువంటి వారు. అమృతాహ, స్వరూపేణ స్వస్వరూపేణ, నాశరహిత. నిజానికి ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఏంటి? స్వస్వరూపం. స్వరూపం అంటే సరిపోతుంది, కానీ స్వస్వరూపం, తన యొక్క స్వరూపం ఏమిటి? అమృతాహ, స్వస్వరూపేణ, తన స్వరూపం ద్వారా, నాశరహిత, నాశరహితమైనటువంటి, ప్రాప్త జీవనముక్తి సుఖ, జీవనముక్తి సుఖాన్ని పొందినవారు. అటువంటి సాధన ఉండాలి. అటువంటి అంటే ఈర్ష్యా ద్వేషాలు, రాగం కూడా లేకుండా ఉన్నవారు జీవన్ముక్తులు అవుతారు. ఈ ప్రపంచం యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నవారు. ఇదంతా జడమే, కనిపించేదంతా జడమే, ఇది ఉండదు, ఇది పుట్టింది కాబట్టి గిట్టక మానదు, స్పష్టత ఉండాలి అటువంటి వారు. అమృతాహ, ఋతజ్ఞా, ఏ ఋతం సత్యం జానంతి తే, ఎవరైతే ఋతం అంటే సత్యం, మారని సత్యం, శాశ్వత సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉంటారో వారు ఋతజ్ఞులు. అస్య ప్రత్యక్షస్య, అస్య అంటే ఇది, దీని యొక్క ఎప్పుడు అంటాం? దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటాం, అందుకే ప్రత్యక్షం అన్నారు. ప్రత్యక్షస్య, ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి దాని యొక్క. మధ్వః, మధునో మధురస్య రసస్య అత్ర కర్మణి షష్ఠి. మధున అంటే మధు యొక్క అంటే తీపి యొక్క, మధురస్య అన్నారు. షష్ఠి ఎందుకు వచ్చిందో కర్మలో. మధుర రసం దాని యొక్క. పిబత, త్రాగండి, గ్రోలండి. మాదయధ్వం, హృష్యత, ఆనందించండి, ఆనందితులు కండి. అంటే హృదయం ఆహ్లాదంగా ఉండాలి, హృదయం ప్రసన్నంగా ఉండాలంటే ఆనందం అనుభవించినప్పుడు ఉంటుంది. మాదయధ్వం, హృష్యత. తృప్తాహ, ప్రీణితాహ, తృప్తులు కావాలి, సంతృప్తులు కావాలి. ప్రీణితాహ. యాత, పొందండి. గచ్చత అంటే పొందండి లేదా నడవండి. ఏ మార్గంలో? పతిభిహి, మార్గం ద్వారా. ఏ మార్గాలు? దేవయానై, దేవా విద్వాంసో యాంతి యైర్ధర్మ్యై, ఏ ధర్మం ద్వారా ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసులు నడిచినారో ఆ మార్గంలో, ఆ మార్గాల గుండా, పతిభిహి, ఆ మార్గముల ద్వారా మీరు కూడా నడవండి. దేవయానముల ద్వారా అంటే ఈ దేవయాన మార్గంలో. దేవతలు, విద్వాంసై దేవ, విద్వాంసులు ఏ మార్గంలో? అది కూడా ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసులు ఏ మార్గంలో జీవించినారు, ఎలా వ్యవహారం చేసినారు, ఆ విధంగా మీరు కూడా నడవండి, అలా వ్యవహారం చేయండి అని ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఆ క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. సరైన అర్థం రావాలంటే అన్వయం ద్వారా అర్థం వస్తుంది. హే ఋతజ్ఞా అమృతా వాజినో విప్రాహ, ఇది సంబోధన. ఓ కృతజ్ఞునటువంటి, సత్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి అమృత, స్వస్వరూపం నాశరహితము, ప్రాప్త జీవన ముక్తి సుఖ,
జీవనముక్తి సుఖాన్ని అనుభవించిన వారు, పొందినవారు, ప్రాప్తించిన వారు. వాజిన, వాజిన అంటే వేగవంతులైనటువంటి వారు. విప్రులు, విద్యా సుశిక్ష జాత ప్రజ్ఞ అని అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మనం ఆ రకంగా అర్థం తీసుకుంటే కృతజ్ఞులు, అమృతులు, తర్వాత వాజిన విప్రులైనటువంటి మీరు అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వోద్యోగులు, రాజు, నాయకులు, మంత్రులు అందరూ వస్తారు. అలా ఉండాలి. యూయం మీరు వాజే వాజే నో అవత, మీరు వాజే వాజే ప్రతి యుద్ధంలో నో అంటే మమ్మల్ని, అస్మాన్ మమ్మల్ని, అవత రక్షించండి, పాలించండి. అస్య మధ్వః పిబత, ఈ యొక్క మధ్వమును అంటే మధుర రసం యొక్క ఆనందాన్ని ఆస్వాదించండి, త్రాగండి. అస్మాకం ధనేష్, మా యొక్క ధనములలో, ధనై తృప్త, మా ధనం ద్వారా తృప్తులు కాండి. అంటే మేము ఇచ్చే పన్నులు ఏదైతే రకరకాల రూపంలో మేము ధనం ఇస్తున్నామో మా కష్టాతీతాన్ని, దాంతో మీరు సంతృప్తులు కండి. ధనై తృప్తా సంతో మాదయద్ధం, ఆనందితులు కండి, మాదయద్ధం ఆహ్లాదం పొందండి. ఏ మార్గం ద్వారా? దేవయానై పతిభి, ధార్మికులైనటువంటి దేవయానముల ద్వారా, అటువంటి మార్గం ద్వారా. ధార్మికులైన విద్వాంసులు ఏ మార్గంలో వారు జీవించినారో ఆ మార్గముల ద్వారా, ప్రతిభి మార్గం ద్వారా సతతం యాత, సతతం పొందండి లేదా నడవండి. ఇది అన్వయం ద్వారా మనకు అర్థమయ్యే విషయం. భావార్థంలో మహర్షి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. రాజపురుషై వేదాదీన్ శాస్త్రాన్ని అధీత్య, రాజపురుషుల ద్వారా అంటే రాజపురుషులు ఎవరు? ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రులు, రాజు, ఆ రాజు సంబంధించిన వారందరూ కూడా వేదాదీన్, వేదం మొదలగు శాస్త్రం అన్నిటిని, వేదాదీని శాస్త్రాన్ని, వేదం మొదలగు వేదానుకుల శాస్త్రాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని అన్ని కూడా అధీత్య అధ్యయనం చేసి, సుశిక్ష మంచి శిక్షణ ద్వారా, యథార్థం బోధం ప్రాప్య, యథార్థ బోధన పొంది, సరైన అవగాహన పొంది, ధార్మికాణం విదుషాం మార్గేణ, ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసుల యొక్క మార్గం ద్వారా, ధార్మికాణం విదుషాం మార్గేణ, ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసుల యొక్క మార్గం ద్వారా సదా గంతవ్యం, సదా నడవాలి, వెళ్ళాలి. నేతరసిన వేరే మార్గంలో కాదు, నా ఇతరేషాం ఇతరుల యొక్క మార్గంలో కాదు, ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసుల యొక్క మార్గం ద్వారా సదా నడవండి. నా ఇతరేషం ఇతరుల యొక్క మార్గం కాదు, వేరే అన్య మార్గం కాదు, మరొక మార్గం కాదు. శరీర ఆత్మ బల వృద్ధయే, శరీరబలం ఆత్మబలం వృద్ధి కొరకు ఏం చేస్తారు? వైద్యక శాస్త్ర పరీక్షితాన్ సుసంస్కృత అన్నాదియుక్తాన్ రసాన్ సంసేవ్య, శరీరబలం కొరకు ఆత్మబలం కొరకు వైదిక శాస్త్రంలో అంటే వైద్య శాస్త్రంలో చరకం సుశ్రుతం మొదలగు ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి ఆ సూత్రాలు, ఆ ఉపాయాలు, ఆ నియమాలను పాటిస్తూ, అంటే వైదిక శాస్త్రం ఏ విధంగా పరీక్షించిందో ఆ సూత్రాలు, ఆ ఉపాయాలు, ఆ చిట్కాలు, ఆ రహస్యాలను, తర్వాత సుసంస్కృతాన్న అన్నాదియుక్తం, సుసంస్కృతం సరిగా సంస్కృతం అంటే సంస్కరించబడి శుద్ధంగా పక్వం చేసినటువంటి వండినటువంటి భోజనం మొదలగు వాటి ఉన్నటువంటి రసములను, అన్నం తినమని అనట్లేదు, రసములను అన్నారు. సుసంస్కృత అన్నాది యుక్తాను, అన్నంతో కూడుకున్నటువంటి కలిసినటువంటి ఆ రసములను, అన్నం తింటే కూడా రసం తీసుకోవాలి కానీ అన్నం తినడం కాదు, అన్నం మింగడం కాదు. నమిలి రసం వచ్చిన తర్వాత అందుకే అన్నాన్ని త్రాగండి అన్నారు. భోజనం త్రాగండి, నీరు నమలండి. భోజనం ఎప్పుడు త్రాగుతాం అంటే ఆ రకంగా నమిలి తర్వాత రసం వస్తుంది, లాలజలంతో కూడి రసాన్ని, అప్పుడు రసాస్వాదన అవుతుంది. నమిలి తిన్నప్పుడు చాలా ఆనందం, తృప్తి అనిపిస్తుంది. తక్కువ భోజనం అయినా కడుపు నిండిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ నమిలి తింటాం, రసం వస్తుంది, తృప్తిగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు? రసాను సంసేవ్య, రసములను, భోజనం యొక్క రసములను, అసలు రసం అంటే ఆనందం, రసోవైస, రసం అంటేనే ఆనందం. ఆ రసములను సేవించి, సంసేవ్య, అది కూడా సేవించడం కాదు, సంసేవ్య సరిగా సేవించి, ప్రజాపాలనైన ఏవ, రాజు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలా ఆనందించాలంటే ప్రజాపాలనం ద్వారానే, ప్రజలను రక్షించడం ద్వారా, ప్రజలకు సుఖాలను ఇవ్వడం ద్వారా, సౌకర్యాలను
సదుపాయాలను ఇవ్వడం ద్వారానే ప్రజాపాలనేన ఏవ, ఖచ్చితంగా ఏవ సతతం ఆనందితవ్యం, సతతం ఆనందంగా ఉండండి, ఆనందించండి రాజు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. మరి ప్రజలు ఏం చేయాలి? ప్రజాజనులు ఏం చేయాలంటే స్వధనై, స్వధనముతో, కష్టార్జిత ధనముతో ఏతాన్ సతతం తర్పయంతు, వీరందరిని కూడా తర్పయంతు, తృప్తిపరచాలి, సంతృప్తిపరచాలి. తమ యొక్క కష్టార్జితం ధనంతో, సాధనాలతో, సహకారంతో ప్రజలు రాజుకు అనుకూలంగా ఉండాలి, రాజు ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండాలి, ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి, ఒకరినొకరు రక్షించుకోవడం అవసరం. అందుకే పనులు, అందుకే ప్రజలు కష్టపడాలి. ఇంటి కోసమైనా కష్టపడాలి, కేవలం తన కోసం కాదు కదా. ఇల్లే దేశం, ఇల్లే రాజ్యం, ఇల్లే ప్రపంచం. ఇంట్లో కష్టపడేవారు తమ కోసం మాత్రమే అనుకుంటే అది కుదరదు. అలాగే దేశం అంతా కూడా ఒక పరివారం, ఒక కుటుంబం. అంతేకాదు, ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక పరివారం, ఒక కుటుంబం. ప్రపంచం కోసం కష్టపడాలి, ప్రపంచం కోసం మనం అధ్యయనం చేయాలి, ప్రపంచం కోసమే మన తపస్సు, మన ప్రయత్నం, మన పురుషార్థం, ప్రపంచం కోసమే మన జీవనం, అందరి కోసమే. నా కోసం నేనంటే కుదరదు, ఎవరు కూడా జీవించలేరు. చాలా స్పష్టంగా చెప్పండి. పరస్పర సహాయం, సహకారం లేకుండా, పరస్పరం అనుకూలంగా లేకుండా ఏమి పొందలేము. ఇక్కడ సుఖాలు పొందలేము, కష్టాలు దూరం చేసుకోలేము. అటువంటిప్పుడు ఇంకా మోక్షం ఎక్కడ లభిస్తుంది? దుఃఖాలు, కష్టాలు, విషాదాలు, బాధలన్నీ పోవాలంటే తప్పకుండా ఈ వ్యవహారం అవసరం. కనీసం కష్టకాలంలోనైనా కలిసి ఉండండి. ఆపదల్లో, విపదల్లో అవసరం. ప్రతి యుద్ధంలో రక్షించండి. వాజే అవత రక్షించండి, పాలించండి, పోషించండి, కాపాడండి. ప్రతి యుద్ధంలో వాజే సంగ్రామే, ప్రతి యుద్ధంలో, ప్రతి సమరములో అవసరం, కాపాడుకోవడం అవసరం. ఇది ఈ మంత్రం అటువంటి భావార్థం, సందేశం. కష్టకాలంలో కాపాడుకోండి. ఇక్కడ ఆపేద్దాం మంత్రం ఒకసారి. ఓం వాజే అవత వాజినో నో ధనేషు విప్ర అమృతాః కృతజ్ఞాః అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తాః యాత పతిభిః దేవయానైః. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? సూచనలు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండమ్మా. ఈ ఏకతా సూత్రం నేర్పినట్లుంది గురుజీ. ఈ మంత్రం యొక్క అర్థము కలిసి ఉండండి, కలిసి ఉండండి, కలిసి ఉంటేనే ఇంకా ప్రపంచం గాని, ఈ దేశం గాని, కుటుంబం గాని ఏదో ఒక సమస్యలు రాకుండా అయితే ఉండవు. ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు మనిషి ఒక్కడే యుద్ధం చేసి దాన్ని పోగొట్టలేనప్పుడు సంఘటిత బలం కావాలి. అలాంటప్పుడు అందరూ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే, రాజ్యంలో అయితే రాజు, రాజాధికారులు, ప్రజలు, అదే కుటుంబంలో అయితే కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు సుఖంగా, శాంతిగా ఉండగలుగుతారు. ఈ పేద సందేశం అందరికీ అందలేదు కాబట్టి గురూజీ ఈరోజు ఇండివిజువాలిటీ, నేను స్వతంత్రంగా ఉండాలి, నేను స్వేచ్ఛగా ఉండాలి, నేనందరికంటే గొప్పగా ఉండాలి, అందరూ నన్నే గొప్ప అనుకోవాలి అనే స్థితిలోకి వచ్చారు. దానివల్ల కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు గురూజీ. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వేద సందేశం అందరికీ అందుతుందో, అందరూ ఐక్యంగా ఉండగలుగుతారో,
అప్పుడే సుఖశాంతులు లభిస్తాయి గురూజీ. కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అనేది జరుగుతుంది. నమస్తే గురూజీ. కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం, విడిపోతే ఆ దుఃఖం. పడిపోతాం, విడిపోతే పడిపోతాం. అంతే. కలిసి ఉండాలి, కనీసం కష్టకాలంలోనైనా ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. దేవయానై పతిభి, ధార్మికులైనటువంటి విద్వాంసుల యొక్క మార్గంలో ఆ యానం అంటే అటువంటి దాంట్లో ఆ పతిభి, ఆ మార్గంలో గుండా యాత నడవండి. ఇంకెవరైనా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన. ఈరోజు ఎవరు? ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. నా పేరు బొత్స అప్పలనాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. హే పరమపిత పరమాత్మ, నేను నీ ఎదుటనే ఉన్నాను తండ్రి, నీ పాద పద్మముల దగ్గరనే ఉన్నాను తండ్రి. ఈ యొక్క మానవ జన్మ పొంది మానవ జన్మ లక్ష్యమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందటానికి ఈ యొక్క వేద మార్గంలో, వైదిక మార్గంలో గురువుల ద్వారా, వేద జ్ఞానము ద్వారా, గురువులు చెప్పేటువంటి ప్రసంగము ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా మరి రాజ్యములో రాజు ఏ విధంగా అయితే ప్రజలతో కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఆ రాజ్యాన్ని, రాజు ప్రజల్ని ఆనందంగా తృప్తిగా పరిపాలన చేస్తూ ఉంటారో, అదేవిధంగా గృహంలో కూడా, నేను గృహస్థ జీవితంలో కూడా ఆ పరివారంతో, సంతానంతో కూడా కలిసిమెలిసి ఉండి అందరూ సమిష్టిగా ఉన్నప్పుడే ఈ గృహస్థ జీవితాన్ని చక్కగా నడిపించగలము అనేటువంటి విధానాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా మీ మార్గంలో మిమ్మల్ని పొందటానికి, ఈ మానవ జన్మ లక్ష్యమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందటానికి తగినటువంటి వ్యవస్థను ఇక్కడ మీరు మాకు చేసి ఇచ్చారు తండ్రి. ఈ సర్వ సృష్టిని కూడా మా కొరకే ప్రాప్తింప చేయడానికి ఇచ్చారు తండ్రి. మీరు చాలా చాలా మీరు సర్వజ్ఞులు, సర్వద్రష్టులు తండ్రి. మేము చేసే ప్రతి కార్యాన్ని కూడా మీకు తెలుసు, ప్రతి పని కూడా మీకు తెలుసు తండ్రి. మిమ్మల్ని చేరుకోవడానికి మేము ఆర్నిశలు కూడా సాధన చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, మీరు చాలా చాలా కూడా మాకు ధైర్యాన్ని ఇస్తూ, మాకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ, మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మేము కూడా ఋషుల మార్గంలో, మునుల మార్గంలో, విద్వాంసుల మార్గంలో నడుస్తూ వారి యొక్క విధానాన్ని, వారి మార్గంలో మేము అనుసరించి చెడు మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని మేము ప్రయత్నం చేస్తూ మా యొక్క శరీరాత్మ బలాలను కూడా వృద్ధిపరుచుకుంటూ ఉండటానికి మేము మాలోనే ఉండేటువంటి చెడు గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషాలు, క్లేశాలు, ఇవన్నిటిని కూడా దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మీ మార్గంలోనే మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ మార్గంలో ఈ మార్గంలో పయనించడానికి మాకు మీ యొక్క శక్తి, బలాన్ని, ప్రోత్సాహం మాకు కావాలి తండ్రి. మీరే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించగలిగినటువంటి సహాయకుడు మీరే తండ్రి. మేము తెలుసుకున్నవి, మేము ఆచరించినటువంటి విషయాలు కూడా మంచి విషయాలు, చెడు మార్గంలో లేకుండా మంచి మార్గంలో, సత్య మార్గంలో, జ్ఞాన మార్గంలో నడవాలని నేను అనుకుంటూ కూడా ఈ మార్గంని అనుసరిస్తూ గురువులు చెప్పేటువంటి విషయాల్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటూ ఆచరణలో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం, సాధన చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ,
మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ప్రకృతి, ఈ దేహమును సాధనగా చేసుకొని ముందుకు నడుస్తూ మీ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మీ దగ్గరికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఈ ప్రయత్నంలో కొన్ని ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి తండ్రి. ఆ ఆటంకాలను నిరోధించుకొని మేము ముందుకు సాగడానికి మా శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీవే మాకు మార్గదర్శకుడివి. ఈ సృష్టి సర్వ సృష్టిని కూడా, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నింటిని కూడా మా కొరకే ఇచ్చావు తండ్రి. హే పరమాత్మ, నీకు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మీ రుణం తీర్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి తండ్రి. అదే విధముగా మాకు ఆ వేద జ్ఞానాన్ని సత్య మార్గములో మమ్మల్ని నడిపించి, ముందుకు నడిపించి మాకు ఆ కైవల్యాన్ని ప్రాప్తింప చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అర్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, మేము మా జీవితంలో ఒకరికొకరము సహాయం చేసుకుంటూ, కష్టాల్లో సుఖాల్లో కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడే మేము ముందుకు వెళ్ళగలము. ఈ గృహం అనేటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని మేము చక్కగా నడిపించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము కూడా ఒకరికొకరికి సహాయం చేసుకుంటూ, ఒకరిని కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటే మేము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము, మంచి మార్గాన్ని వెళ్ళగలుగుతాము. ఈ మంచి అలవాట్లు అనేటువంటివి, సహకారం అనేటువంటిది, ఇతరులకు సహకారం చేసినప్పుడు మేము ఆనందంగా సుఖంగా ఉంటామనేటువంటిది కూడా ఈ మంత్రముల ద్వారా కూడా మాకు అర్థమవుతుంది తండ్రి. హే పరమాత్మ, మీరు చాలా మంత్రాల్లో కూడా ఈ యొక్క ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని ప్రాప్తింప చేసుకునే విషయాలు కూడా మాకు చాలా చాలా గురువుల ద్వారా మేము వింటున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, మమ్మల్ని ఒక విద్వాంసుల మార్గంలో, ఋషుల మార్గంలో మేము ప్రయాణం చేస్తూ వారు ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాల ప్రకారంగా, వేద జ్ఞానం ప్రకారంగా సంపాదించుకొని మేము మా జీవితాన్ని చక్కగా నడిపించుకొని ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. మేము ఇటువంటి మార్గాన్ని మేము అనుసరించి మార్గం ఎప్పుడు విడవకుండా నిరంతరము ఈ దేహంలో ఈ ఆత్మ ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఈ వేద వచనాలే మేము అభ్యసిస్తూ ఆ వేద జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ గురువుల మార్గంలో మేము ప్రయాణం చేస్తూ చివరి దశలో కూడా మాకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ దేహం అనేటువంటి, ఈ ఆత్మ అనేటువంటి తొడిమి నుండి దేహం అనేటువంటి దీన్ని సునాయాసముగా, రోగరహితముగా విడిపోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. హే పరమాత్మ, ప్రతి సంగ్రామంలో కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళితేనే మేము ఆ విజయాన్ని సాధించగలుగుతామనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను తండ్రి. ఇప్పటి నుంచి కూడా మేము ఆ మార్గాన్ని, ఈ వేద మార్గాన్ని, వైదిక మార్గాన్ని విడవకుండా నిరంతరము కూడా గురువుల సందేశాలు వింటూ, ప్రవచనాలు, గురువులు గారు ఇచ్చేటువంటి ప్రవచనాలు వింటూ కూడా మేము ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆ మార్గాన్ని మాకు విడవకుండా ఉండేటువంటి మీ ఆశీర్వాదాలు మాకు కావాలి తండ్రి. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఇదే మా కోరిక. నమస్తే గురుజీ. ఓం శాంతి. ఓం నమస్తే గురు. ఓం నమస్తే. గురూజీ మొయిట్లో ఉన్నారు. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి.
ఓంకారం ఒకసారి. ఏ పిత తమరు ఎప్పుడు రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. అమ్మైనా నాన్నైనా ఎవరైనా కొంతవరకు రక్షిస్తారు, దగ్గరున్నప్పుడే రక్షించగలుగుతారు. అయినా ప్రతిసారి రక్షించలేరు. అన్ని సమయాలలో అన్ని పరిస్థితుల్లో అమ్మైనా నాయనైనా గురువైనా బంధువైనా మిత్రులైనా అన్న తమ్ముడు ఎవరు కూడా రక్షించలేరు ప్రభు. తమ కష్టాల్లో ప్రతి కష్టంలో రక్షిస్తారు, సుఖాలను ఇస్తారు. సుఖమైన కష్టమైన ఏ బాధ అయినా ఏ స్థితి అయినా ఏ పరిస్థితి అయినా ఎక్కడున్నా ఏ సమయమైనా అది ఏ చోటైనా అది ఏ యుగమైనా ప్రళయమైన జీవనమైన మోక్షమైన ఎప్పుడు రక్షిస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. మీకోసం కాకుండా మా కోసమే ఇదంతా ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది. ఏమాత్రం తమరికి అవసరమే లేదు. మా సుఖాల కొరకే, మమ్మల్ని రక్షించడం కొరకే, మోక్షం ఇవ్వడం కొరకే, అపవర్గం కొరకే, భోగ అపవర్గ అర్థం దృశ్యం ఈ ప్రపంచం అంతా మేము భోగించిన కొరకు, అపవర్గం కొరకు, మోక్షం కొరకే అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తున్నారు, సహాయం చేస్తున్నారు, రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. మేము అడిగినా అడగకుండా మాకు ఏది అవసరమో అన్ని ఇచ్చేస్తూనే ఉన్నారు. కన్న తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా, గురువులాగా అన్ని చేస్తున్నారు. మాకే అర్థం కావడం లేదు ఏది అవసరమో, అసలు ఏది కష్టమో, ఏది దుఃఖమో, ఏది బాధో, ఏది సమస్యో, ఏది అశాంతో. అశాంతిని శాంతి అనుకుంటున్నాం, కష్టాలనే దుఃఖాలనే సుఖాలు అనుకుంటున్నాం, బంధనాన్ని మోక్షం అనుకుంటున్నాం, అవిద్యనే విద్య అనుకుంటున్నాం. అవిద్యను విద్య అనుకోవడం, విద్యను అవిద్య అనుకోవడం కూడా ఒక అవిద్య, భ్రమ, భ్రాంతి, మిథ్యాజ్ఞానం, విపరీత జ్ఞానం, విరుద్ధ జ్ఞానం. ఇంకా భ్రమలోనే ఉన్నాం ప్రభు. అయినా రక్షిస్తున్నారు. ధార్మికులైనటువంటి వేద విద్వాంస మార్గంలో లేకున్నా రక్షిస్తున్నారు. మేము పాటించినా పాటించకున్నా రక్షిస్తున్నారు. తల్లి తండ్రి పిల్లల్ని ఆదుకున్నట్టుగా ఆదుకుంటూనే ఉన్నారు. తప్పులు చేసిన తల్లి ఆదుకుంటూనే ఉంటుంది, రక్షిస్తూనే ఉంటుంది. ఎన్ని తప్పులు చేసినా తన బిడ్డ మంచివాడే, గొప్పవాడే అనుకుంటుంది. బిడ్డ ఎంత చెడ్డవాడైనా రక్షించుకుంటుంది తల్లి. ఆ విధంగా మీరు అందరినీ రక్షిస్తున్నారు ప్రభు. అన్ని సమయాలలో, అన్ని పరిస్థితుల్లో. నిజానికి ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ దుఃఖం వచ్చినా ముందు రక్షించేది తమరి. రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. తమరి స్వభావమే రక్షించడం. అందుకే తమరి పేరే, తమరి నిజమైన నామమే ఓం. ఓం అంటేనే రక్షకుడు. తమ రక్షకులు, సర్వరక్షకులు, సదా రక్షకులు. హే పిత, తమ రక్షణలో ఇక సురక్షితంగా ఉన్నాం. నిశ్చింతగా, నిర్భయంగా, హాయిగా ఉండగలుగుతున్నాం. తమరి స్పృహ లేనప్పుడు భయం వేస్తుంది. శరీరమే నేను అనుకున్నప్పుడు, ఈ ప్రపంచమే రక్షిస్తుంది అనుకున్నప్పుడు, ఎవరో రక్షిస్తున్నారు, అమ్మ రక్షిస్తుంది, నాన్న రక్షిస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు, ఆ అమ్మ లేకపోతే, ఆ నాన్న లేకపోతే భయం వేస్తుంది. అమ్మ ఉంటే చాలు, నాన్న ఉంటే చాలు, పెద్దలు ఉంటే చాలు. ఎవరు కనిపించడం లేదంటే భయం వేస్తుంది. ఆ విధంగా తమరి స్పృహ లేకుంటే భయం వేస్తుంది. అందుకే ఇంకా తెలుసుకోవాలి, వేదాది శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయాలి. సరైన బోధ అవసరం అన్నారు. రోజు ఘర్షణలే, సంఘర్షణలే, పోరాటమే, ఆరాటమే.
ఏదో తగాదా, ఏదో వివాదం బయటకు లేకపోతే లోపల మనసులో ఏదో ఘర్షణ, అప్పుడు కూడా రక్షిస్తున్నారు. ప్రతి ఘర్షణలో, ప్రతి పోరాటంలో, ప్రతి ఆరాటంలో, ప్రతి వాద వివాదాలలో, తగాదాల్లో అప్పుడు రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. బుద్ధినిచ్చి, ఆలోచననిచ్చి, ప్రేరణనిచ్చి రకరకాలుగా రక్షిస్తున్నారు ప్రభు. దేవతల మార్గం, విద్వాంసుల మార్గం, ఋషుల మహర్షుల మార్గం, అందులో ఏమైనా లొసుగులు లోపాలు ఉండొచ్చు, కానీ తమరి మార్గంలో ఏ లోపాలు, ఏ లొసుగులు, ఏ కొరతలు లేవు, ఏ దోషాలు లేవు ప్రభు. తమరి మార్గం రాజమార్గం, ఈశ్వర మార్గం, అది దేవయానం. అందులో ప్రయాణం చేస్తే సుఖమే సుఖమే, కానీ తమరి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తే, ఈశ్వర మార్గంలో, ఇక ఏ సమస్య లేదు, ఏ భయం లేదు, ఆనందమే ఆనందం. జీవన్ముక్తం అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. బ్రతికుండగానే మోక్షానందాన్ని అనుభవించాలి, అది మా సంకల్పం. అందుకే వేదాధ్యయనం చేస్తూ, తమ ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ, పరస్పరం సహకారంతో, సహాయంతో కలిసి ఉంటూ, కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ తమరి వైపు వస్తున్నాం, తమని చేరుకోవడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. ఈశ్వరీయ మార్గం ద్వారా తమరి ఆదేశాలు పాటిస్తూ, తమరి సూచనలను ఆచరిస్తూ వస్తున్నాం. తమరి మార్గంలోనే వస్తున్నాం ప్రభు. ఈశ్వరీయ మార్గంలో తప్పకుండా చేరుకుంటాం ప్రభు. అందుకే ఇంత ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నామంటే తమరి యొక్క ఆశ్రయమే, తమరి కృపా కటాక్షములే, తమరి అనుగ్రహమే ప్రభు. అనుగ్రహిస్తారు, తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు. సరైన ధ్యానం, సరైన మా వ్యవహారం ఉంటే ఈశ్వర తమ అనుగ్రహణాతి అభిధ్యాన మాత్రేన, కేవలం ధ్యానం చేస్తే చాలు, పిలిస్తే చాలు, పలుకుతారు తమరు. ఎప్పుడైనా పలుకుతారు. ఎందుకంటే మాతోనే ఉన్నారు, మాలోనే ఉన్నారు, మీలోనే ఉన్నాం మేము. అన్ని తమరిలో ఉన్నాయి, అన్నింటిలో తమరున్నారు. సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకమే. అందుకే రక్షిస్తారు, రక్షించగలుగుతారు. అమ్మ అంతటా ఉండదు, నాన్న అంతటా ఉండరు. తమరు అంతటా ఉంటారు, లోపల ఉంటారు, బయట ఉంటారు, అన్ని కాలాల్లో ఉంటారు. తమ కాలాతీతులు. ఏ పిత, మమ్మల్ని మేము రక్షించుకుంటూ, పరస్పరం సహకరించుకుంటూ కూడా వ్యవహారంలో, ఈ లోకంలో స్థూలంగా, కనీసం స్థూలంగానైనా మేము కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. కష్టంలో కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఆపదలు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఇది తమరి యొక్క గుణమే. తమరి గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తమరి ఉపాసన, ఈశ్వరోపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. అర్పణం, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. ఓం 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 ఓం. ఏ సర్వరక్షక, ఆపద్బంధం, ఆపన్న రక్షక, వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, అవసరం, ఆదుకోవడం అవసరం. అది మన సుఖం కొరకే, మన ఆనందం కొరకే, మన సంతృప్తి కొరకే. ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, కష్టపడాలి, కష్టార్జితాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరంపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమోం షోం. కళ్ళు మూసుకున్నానండి. నడుము, వీపు, మెడతల నిటారు ఉంచుకోండి. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో పరస్పర సహకారం, సహాయం
అనుకూలం, కష్టాలు ఆదుకోవడం, ఈ ఉపాయాల ద్వారా పరమాత్మ ఆనందాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి, పరమాత్మను గుర్తు చేసుకుందాం. ఓంకారం. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శుభం. ముగించేద్దాం.